ਅੱਜ मैं तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा जिहड़ी MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बीजेपी सरकार ने कमेटी बनाई सीगी उस ਨੂੰ कांग्रेस पार्टी मुੱਢੋਂ रिजेक्ट करती नकारदी आ क्योंकि ये कमेटी जिहड़ी बना के सगों एक कोझा मजाक कीता भारत की सरकार ने सारे देश के किसानों के नाल खेत मजदूरों के नाल जिहड़ा एडा वड्डा एक मोर्चा लग्या सारे दिल्ली के बाहर जिहड़ा लगभग सवा साल चलिया जिस तकरीबन 700 व्यक्ति की मौत हुई और उस मोर्चे के दौरान 40,000 मुकदमे दर्ज किए गए किसानों ते उन्होंने लोगों ते जिन्हों ने उस मोर्चे का समर्थन किया। और ये सारिया गल्लां बीजेपी सरकार ने जो मोर्चे जिहड़े 3 काले कानून रद्द किए उन्होंने बैठ के एक किस्म का लिखती समझौता किया कि जो भी असी जी MSP उन्होंने एक गारंटी की शक्ल में देंगे और जल्द असी MSP की एक जी कमेटी बनावांगे उस संयुक्त किसान मोर्चे के मशवरे के नाल वो जी कमेटी है स्थापित की जाऊगी। पहली गल तो तकरीबन साल एक उस मसले में ठंडे बस्ते पाता लटकाता, एक साल कोई MSP की कमेटी बनाई नहीं और जो हुण बनाई आ तो मेरा ख्याल है कि शायद 26 मैंबर्स बनाए गए ने कमेटी के जिहदे चों किसानां दे नॉमिनी सिर्फ 3 ने और 26 जिहड़े ने उहदे च तुसीं देखोगे जिहड़े मैंबर्स बनाए ने बहुते RSS दे ते BJP दे माउथ पीसिस ने और वो किसान आगू लै ले जिहड़े पहलां ही 3 काले कानूनां दा समर्थन करदे सी जिहदे करके एडा वड्डा संघर्ष होया, इन्नियां जानां गईयां। जिहड़े उहदे मुदई सी BJP स्पॉन्सर्ड किसान यूनियंस उन्हां नूं इस कमेटी दे विच नामजद करता ते जिहड़े असल जिन्हां ने जद्दोजहद की जिन्हां ने संघर्ष किया उत्थे सिरे की गर्मी ते सिरे की ठंड हंडाई ते 700 बंदा अपनी जान गवा गया ते पता नहीं किन्ने लखां अरबां लोगों का पैसा उत्थे खर्च होया उस मोर्चे नूं सस्टेन करने वास्ते। उन्हां नूं कहंदे तुहाडे असीं 3 मैंबर लै लांगे और जिहड़ा उस कमेटी का हैड बनाया है मिस्टर संजय अग्रवाल वो फॉर्मर एग्रीकल्चर सैकटरी है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रैट नूं तुसीं सारे जानते हो कि किसी अफसर नूं खेती का ऊड़ा एड़ा भी नहीं आता, ये कभी किते जमीन ते किते गए नहीं गए। जिद्दां दे साडे मंत्री साहब कहंदे सीगे ना पिछले दिनां सैशन च पुछया कि संगरूर विच वोटां क्यों घट पईयां, वो कहंदे वाढी चल रही है उधर झोना लग रहा सीगा। ऐन उस तरह नाल ये अफसर जिहड़े ने ये सिर्फ कलमां दे माहर ने, इन्हां नूं प्रैक्टिकल जिंदगी बारे वैसे ही कुछ नहीं पता और जिन्ना भी सरकारां दिल्ली ते चंडीगढ़ दे AC कमरियां विच बैठ के नीतियां बनाउंदे ने वो कदी सार्थक नीतियां साबित नहीं होई, कदी कामयाब ही नहीं हुईयां। जिस करके अज साडा जिहड़ा देश आ ओदी जिहड़ी एग्रेरियन इकोनॉमी आ जिहड़ी अर्थ व्यवस्था है खेती दी वो बिल्कुल तैश नैश होई पई है। मैं दिल्ली भी कहा सीगा, तुहानूं भी दस देना कि 4.5 लाख के करीब इस देश विच किसानां ने पिछले कुछ सालों चों आत्महत्या की है। ये वो डाटा है जिहड़ा NCRB दा वा जिहड़ा कि नॉर्मल केस में पुलिस किसी भी आत्महत्या नूं स्वीकार नहीं करती छेती दे के उन्होंने कोई ना कोई होर रंगत दे देंदे ने कि डिप्रैशन सीगा, ये मानसिक तौर पर बीमार सीगा इस करके ने आत्महत्या की। और पंजाब दे विच तुसीं सारे जानते हो कि 1 लाख करोड़ का कर्जा साडे किसानां ते और लगातार आत्महत्यावां पंजाब च खेत मजदूरां दीयां ते किसानां दीयां वो लगातार हो रही। एडे वड्डे मसले नूं सुलझाउण दे वास्ते जिहड़ा कि सब तो वड्डी चुनौती आ भारत की सरकार के सामने एक फर्जी कमेटी बना दी है, एक बोगस कमेटी बना दी है, एक अफसरशाही की कमांड में कमेटी बना दी है। वो अपने बंदे पहले ही भर्ती कर लेने और हुण मैं देख रहा कि MSP तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर तोमर का बयान देख रहा सीगा वो MSP तो भी भज रहे हैं। एडी वड्डी जनतक कमिटमेंट देने तो बाद अज सरकार जिहड़ी आ वो MSP देने तो भी कतरा रही है। इस करके जिद्दां SKM के आगुआं ने कहा कि असी कमेटी रिजेक्ट करते हैं, असी उन्हां दी सपोर्ट करते हैं, जिद्दां उन्होंने कमेटी रिजेक्ट की और उन्होंने कहा कि असी कोई मैंबर नहीं नामजद करांगे उस कमेटी च और उन्होंने कहा असी संघर्ष करांगे। कांग्रेस पार्टी इस किसानी अंदोलन आगू जिहड़े कोई किसान अंदोलन करनगे इस मुद्दे नूं लैके तां साडी पार्टी उन्हां दा 100% सपोर्ट करेगी। असी किसानां दी सपोर्ट करांगे, असी खेत मजदूरां दी सपोर्ट करांगे क्योंकि बहुत वड्डा मसला है। जद तक इस मसले नूं सुलझाया नहीं जाता उदों तक ये देश जिहड़ा वा मैं समझदा कि सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ तरक्की नहीं कर सकता।
ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੀਟੈਕਸਟ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸਿਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਰਪਸਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, 10-11% ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, 10-11% ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੌਰ ਅਪਣਾਓ, ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅਗੇਨ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ, ਹਾਊਸੋਐਵਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਹ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ may be, but he can never understand the critical issue of agriculture। ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਰਮ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਵਰਗੇ, KS ਔਲਖ ਵਰਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਡਾਕਟਰ MS ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੀਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਡੀ DSR ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਟੀਚਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ it should appoint a regular VC, some eminent personality who knows agriculture, who knows the agrarian economy, not an officer। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਉਹ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ। ਇਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੂਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਡਵਾਸੂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਚਲੋ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਟਨ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੀਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। BT ਕਾਟਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੂਰੀਅਸ ਸੀਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਫਸਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਡ ਹੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਗੇਨ ਅੰਡਰ ਦੀ ਏਜਸ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ,
ਜਿਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ MSP ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸੇ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ WTO ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਤੱਥ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਆ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ SKM ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕਿ 26 ਮੈਂਬਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਰੱਖੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਦੇ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਈਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ MSP ਕਮੇਟੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ, ਇਹਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ, ਸੀਡਸ ਨਾਲ, ਸਪੂਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੱਪ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੂਸੇਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਜਪੁਰੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 1994 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 98 ਏਕੜ ਵਰਤੀ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 533 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ। 400 ਕੁਛ ਏਕੜ 88 ਏਕੜ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਵਰਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟੀ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦਾ 60-70% ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ हमने ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ नहीं बना दी हैं पंजाब में। झूठा प्रचार मत करो, सही प्रचार करो और पंजाब के विच प्रचार करो। देखो, मैं तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ मैं तो इस गल का मुदई हाँ कि कल्ले सिख कैदी नहीं, जे किसी होर धर्म के कैदी ने भी कैद पूरी कर ली, वो सारे छड्डे जाने चाहिए, चाहे वो कोई मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई ईसाई है। जिहड़ा बादल परिवार का एजेंडा संगरूर च रिजेक्ट करता वोटर ने, उन्होंने पता लग गया कि जिहड़ा बादल का परिवार है, इन्होंने हुण चेते आया बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई। जब 10 साल राज किया इन्होंने, युवापा के 50 तो ज़्यादा
ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਪਾ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਗਲੋਰੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, SGPC ਫੇਅਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਵਰਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫॉर द ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। नहीं, ये तो स्टैंडर्डाइज्ड बयान है सरकार के मिनिस्टरों का कि हम देख रहे हैं, एक्शन होएगा, बट असल कहानी ये है कि थल्ले जिहड़ा सरकार का जिहड़ा काम-काज आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ NDPS ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, MLAs ਹੈਵ ਨੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਐਟ ਆਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਹਾਂ। ਕੁਝ MLAs ਮਹਿਕਮੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ। MLA ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਚਕਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਦੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ। ਅੱਛਾ, बड़ा सीरियस इशू है। लॉ एंड ऑर्डर कंटिन्यूज टू बी ऑन द फ्रिंज, ऑन द एज। बड़ा मैं समझदा भगवंत सिंह मान होम मिनिस्टर भी ने और इन्हां नूं बहुत पर्सनल ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਗਰਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ, ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 80,000 ਟਰੀ ਗਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਕਿ 1450 ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 95-96 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜੀ? 25 ਸਾਲ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 9-10 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 9-10 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਵੈਕਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਪਵਾਇਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਲੇਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਆਦਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। 20 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਲੈਜਿਟਮੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਲਿਆ, ਕਲੇਮ ਦਾ ਦਖਲ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ। 96-96 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੋਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੈਂ 9-10 ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਗਲੀ ਲਿਆ, ਲੀਗਲੀ ਵੇਚਤਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ 25 ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ SDM ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ SDM 2 ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਵਾ ਖੁੱਲਾ ਐਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦੈਟ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਲਿਆ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਰਕਬਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਸਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਰਹੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 25 ਅਫਸਰ 5 ਘੰਟੇ ਐਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਫੜੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਵੀ ਲਵੋਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਈ ਵਿਲ ਫੇਸ ਇਟ ਆਈ ਹੈਵ ਫੇਸਡ ਇਨਫ ਆਫ ਥੀਸ ਫਾਲਸ ਕੇਸਿਸ 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਾਏ 7 ਦੇ 7 ਉੱਡ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਤੇ 7 ਦੇ 7 ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਈਡੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂਗਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਖਰਚਾ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭੁੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅਗਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 10:30 ਵਜੇ ਔਨਵਰਡਸ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਰ ਸੀਐਲਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿਲ ਲੀਡ ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 8-7 ਦਿਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਸਭ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ but pure political vendetta, intimidation and gagging the voice of the opposition.